किसानां ते खेत मजदूरां नूं कैप्टन सरकार दी वड्डी सौगात 2,85,000 लाभपात्रियां दा 590 करोड़ दी कर्ज मुआफी दा ऐलान। 20 अगस्त नूं सूबा पद्धरी समागम च वंडे जाणगे कर्ज मुआफी दे चैक। राहुल गांधी दे घर लगातार दूजे दिन पंजाब नूं लैके हाई लैवल मीटिंग। प्रियंका ते हरीश रावत दे नाल मीटिंग जारी, सब कुछ तय, बस रस्मी ऐलान बाकी। पंजाब कैबिनेट च फिर बदल दिया चर्चावां विचाले न्यूज़ 18 ते बोले सुखजिंदर रंधावा, ओहदा जान नाल मैनू नहीं पेगा कोई फर्क, कांग्रेसी हां हमेशा रहांगा। पटियाला च एक बार फिर टैट पास बेरोजगारां ते पुलिस विचाले झड़प। सीएम रहायश वल कूच करन दी कोशिश पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके रोके प्रदर्शनकारी। चोन लड़न की वकालत करने वाले गुरनाम चंडूनी खिलाफ पंजाब दीआं जथेबंदियां ने खोलिया मोर्चा। सूत्रां के हवाले तो खबर, अज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग च चंडूनी खिलाफ पेश किया जाएगा मता। सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी की मंग नूं लैके लुधियाना च अकाली दल का जबरदस्त हंगामा। मंत्री भारत भूषण आशू का घर घेरन की की कोशिश, पुलिस ने हिरासत च लए कई अकाली वर्कर। 2022 दीआं चोणां तो पहला जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब का वड्डा इल्जाम। राम रहीम नूं जेल तो बाहर लिआउंदियां हो रही ने कोशिशां, वोट बैंक लई चली जा रही है सियासी चाल। हुशियारपुर की केंद्रीय जेल च आपस च भिड़े कैदी, 2 की हालत गंभीर, पुरानी रंजिश दसी जा रही है वजह। रोपड़ च एक नहर च डुब्बी कार, 2 लोग लापता, तां नंगल च दरिया च नहाउण गए 3 नौजवान रुड़े, एक सुरक्षित, 2 की भाल जारी। हिमाचल सिक्ख्या बोर्ड ने ऐलाने 12वीं के नतीजे, 92.77% रहा नतीजा। कुल 1,03,000 विद्यार्थियों ने दी सी परीक्षा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर पटियाला तो। पटियाला ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापकों ने अज फिर हल्ला बोलिया। सीएम रहायश वाल कूच करने की कोशिश हुई, पुलिस ने बैरीकेड ला के इन्हां प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और प्रदर्शनकारियों को रोकने लिए पुलिस ने बल भी प्रयोग किया। इन्हां प्रदर्शनकारियों ते हल्का लाठीचार्ज पुलिस वालों किया गया। सीएम रहायश नूं घेरन की कोशिश कर रहे सी। पटियाला दीआं ये तस्वीरां दिखा रहे हैं असीं। टैट पास बेरोजगार ईटीटी अध्यापक जिन्हां वालों अज सीएम रहायश वाल कूच करन की कोशिश की जा रही सी, पर प्रशासन वालों, पुलिस प्रशासन वालों उन्होंने उत्थे रोक लिया गया। जदों इन्हां अध्यापकों ने अगे वधन की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हां ते लाठीचार्ज किया। उस मौके दीआं ये तस्वीरां ने जदों अध्यापकों ते लाठीचार्ज किया गया। ये टैट पास बेरोजगार अध्यापक ने जिहड़े लगातार पक्की नौकरी की मंग नूं लैके प्रदर्शन ते राह ते ने और पटियाला तकरीबन रोजाना के आधार पर इन्हां अध्यापकों वालों पटियाला दे विच प्रदर्शन किए जाते हैं। नौकरी की मंग नूं लैके एक बार फिर बेरोजगार ईटीटी टैट पास जिहड़े अध्यापक ने, बेरोजगार अध्यापक ने, वो मुख्य मंत्री निवास के कोल पहुंचे ने, जिन्होंने रोकने के लिए पुलिस के वालों हल्का बल प्रयोग भी किया गया। तुसीं देखो कि जिहड़े बेरोजगार अध्यापक ने वो इत्थे जिहड़ा रास्ता जाने वाला है मुख्य मंत्री के निवास नूं, उत्थे बैठ गए ने। पुलिस के वालों बैरीकेड लगा के उन्हें रोकने की कोशिश की गई सी। मेरे नाल तुहानूं एक बारी मैं तस्वीरां दिखा दियां कि जिहड़े बेरोजगार अध्यापक ने वो इत्थे बैठ गए ने, पुलिस के नाल उन्हां दी बहस जारी है कि असीं अगे वधना है। पूरे जिहड़े बेरोजगार अध्यापक ने इत्थे बैठे ने कि जिन्हां दे उपर लाठी चार्ज किया गया सीगा। मेरे नाल अध्यापक भी मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल करांगे। फिलहाल जिहड़ा धरना है सड़क के उपर लगा दिता बेरोजगार ईटीटी टैट पास अध्यापकों ने, उन्हां दे जिहड़े आगू ने उन्हां नाल भी गल करांगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਖੇਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀ
हाँ जी बिल्कुल अज असी ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन पंजाब वालों मेरा नाम बलविंदर सिंह असी BSN टावर के नीचों चल के रोस प्रदर्शन जो मोती महल के कोल करन आ रहे सीगे अगों आउंदे ही जिहड़ा इत्थों दा पुलिस प्रशासन पटियाले का घड़िया ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ सर मिलने की तो बहुत बारी कोशिश की है सर मीटिंगों के कोई हल नहीं निकलता मीटिंगों के मीटिंगां निकल के आउंदियां ने अज जिहड़ा इन्होंने असी साडी मीटिंग सीगी उच्च अधिकारियों नाल सिक्ख्या मंत्री नाल सिक्ख्या सकत्तर नाल जिहड़े सुरेश कुमार जी ने उन्होंने कहा कि 14 तरीक नूं तुहाडा पुख्ता हल कढ़िया जाऊगा कैबिनेट मीटिंग दे विच जिहड़ा कैबिनेट मीटिंग है भी जिहड़ी वो भी एक लारे के रूप में बदल गया जिहड़ा साडा टावर वाला साथी आ उन्होंने लगातार 116 दिन टावर के उपर मींह हनेरी झक्खड़ दे विच डटे हुए हो गए उन्होंने जिहड़ी नाजुक हालत आ बहुत ज़्यादा हालत गंभीर हो गया ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ सर इन्हों के अं बेटियां साढ़े बेटियां ने बेटियां अज थोड़े सामने जो होया सामने गुत्ता पट्टिया इन्हों दियाँ अज साढ़ा बेटा उत्थे बैठा टावर से बैठा अज उन्होंने 3.5-4 महीने हो गए उपर बैठे ठीक है जी साढ़े कोई शरमाई नहीं उस बंदे बैठे की उसे चमड़ी उतर गई गिरजा जिन्हें गिरजा पंजाबी वो भी आके मास खान तक लग गई ये सरकार के कैप्टन तक तो जो नहीं सरकी है हाल तक ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ अज सानू 14 तरीक मीटिंग दी थी मीटिंग मीटिंग 16 छट्टा कट के दे देंगे हल उन्हें कोई मसला हल नहीं करके अज ठीक है जी साढ़े कैप्टन साहब वादा करके आए थे सानू कार्ड दे के बकायदा भी थोड़े बच्चों को घर रोजगार देवांगे मीटिंग कैंसिल हो गई जी ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2,85,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ और ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ और इस दे विच सरकार का जो दावा है कि 590 करोड़ रुपए की जिहड़ी राशि है इसका 2,85,000 किसानां अते खेत मजदूरां नूं फायदा होएगा ये फिगर पंजाब सरकार वालों दिती गई है जिहड़े बेजमीने किसान ने उन्हां नूं ये कर्ज माफी जिहड़ी है उन्हां और या जिहड़े खेत मजदूर ने उन्हां दी जिहड़े उन्हां ने कोऑपरेटिव बैंकां तो या होर ऐसियां कोई सोसाइटियां तो कर्जे लए हुए ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਗਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 2,85,325 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ ਉਹ
4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫਿਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 58.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। BC ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 20.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਗਰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੀ ਜਦ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ? देखो सरकार ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆંકੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ। 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ आदमी ਜਿਹੜਾ अफसर संवैधानिक सौं खा के अंदर मन में पाप है जिसका, उसको तो अंदरों से तो देख नहीं सकते। जो विजय कुंवर प्रताप था वो मन में उसके पाप था। केजरीवाल से सेटिंग थी, मुझे नहीं सी पता, सानू कोई पता नहीं सी बारे, सानू कोई पता नहीं सी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟਾ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी। वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूंगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय भी बढ़ सके और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी, वो थी फुट एंड माउथ डिसीज के लिए, जहां पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन, टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल है, इसको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है, जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो, लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो,
बल्क मिल्क कूलर हो, और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होगी, और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे। तो इसको देखा जाए तो ओवरऑल एक पैकेज जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, क्वालिटी ब्रीडिंग से लेकर और उन पशुओं की उपचार से लेकर, उनके टीकाकरण से लेकर, उनके मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेयरिंग के लिए बल्क मिल्क प्रोसेसिंग हो, टेस्टिंग हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा, और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाए।